झूठो सत्य जागी बिनु जाने, झूठो सत्य जागी बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने, 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 जही जाने जग जाई हेराई, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन पहली दो चौपाई। जेने जाना वगर असत्य सत्य लाग्या करे। कितना बड़ा वेदांत उतारा है यहाँ दो पंक्तियों। जे तत्व ने ओळख्या वगर आ संसार में खोटू साचू प्रतीत थया करे, भाष्या करे। जेम गली नी अंदर अंधारू होय ने आपणा हाथ में प्रकाश न होय तो गली में पड़ेलू दोरडू सर्प बनीने डरावे। ये दोरडू भूतकाल में सर्प नहोतु, वर्तमान में छे नहीं, रस्सी भविष्य में साप बनी सके नहीं, छता अंधकार ने लीधे प्रकाशना अभाव ने लीधे ये आपने सर्प बनीने डरावे, कारण के प्रकाश नहीं। एम परमात्मा तत्व ने जाण्या वगर आ जगत खोटू होवा छतांय सत्य प्रतीत थाय छे, तो खोटू सत्य लाग्या करे, सत्य भाषा करे। जेम स्वप्न में सूता होइए त्या सुधी स्वप्न साचू लागे, जाग्या पछी स्वप्न सृष्टि नो खला। जेही जाने जग जाई हेराई, जेही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेने जाण्या पछी आ जगतनी तमाम भ्रांतिनो नाश थाय छे, जेम जाग्या पछी स्वप्ननो भ्रम नाश पामे, ये तत्व भगवान राम छे। एने मनोमन प्रणाम करी रह्या छे। बिल्कुल साची बात। जेने जाण्या वगर जगत में हजी कशुं आपणे जाण्युं नथी, ये तत्व रामनी वंदना करता भगवान शंकर जी मनोमन प्रणाम करे। बंदवू बाल रूप सोई राम, बंदवू बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। ये बाल राम जी ना चरण में भगवान शंकर जी वंदन करे छे। जेना नामनु स्मरण करवाती बधी सिद्धि सुलभ बने। भगवान राम जी नु ध्यान करता एमणे बाल स्वरूप ने पसंद कर्યું शिवजीए। युवान राम नहीं, कुमार राम नहीं, दुल्हा राम नहीं, वनवासी राम नहीं, राजाधिराज राम नहीं, पण बाल रूप नु ध्यान कर्યું। शंकरना इष्टदेव बाल रामजी छे।
કાગભૂષણજીના ઈષ્ટદેવ બાલક રામજી છે. એ બાલરામનું નામ લેવાથી બધી સિદ્ધિ સુલભ. મેં તમને વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ પણ આગળ કોઈ સંદર્ભમાં કહ્યું હતું કે બાળકનું નામ વાપરીએ તો કામ થઈ જાય. બસમાં જગ્યા ન મળતી હોય ને આપણે એકલા ઉભા હોય તો કોઈ બેસવા ન દે, પણ બાબાના હાથમાં લઈને ઉભા હોય તો કે બેસ જા. બાબાને લીધે આપણું કામ થઈ જાય. તો બાળકના નામે સંસારના પદાર્થો મળતા હોય તો શિવજીને થયું કે બાળ રામજીના નામે શું ન મળે. પ્રાકૃત બાળકના નામે જો આટલું કામ થતું હોય તો બંદવું બાલ રૂપ સૈરાવું. सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम. सब सिद्धि सुलभ जपत जिस गाइए सब. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल भवन मंगल हारी. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल शंकर जी वंदना करे છે. જે મંગળના ભવન છે, अमंगलना हरनारा जो भाव से, ये सब मंत्र है तुलसी के. प्यार से गाइए. कब गाओगे? आज नहीं गाओ, सब गाए. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी. द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी. द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी. द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल भवन अमंगल हारी. આટલું કર્યું ત્યાં સુધી તો શંકરજી આ મનમાં બધું, પણ તુલસીદાસજી જોઈને લખે છે. પછી શંકરજીએ શું કર્યું? આગે કી ચોપાઈ તુલસીદાસજી જોઈને બતાવે છે. કરી પ્રણામ રામ હિ ત્રિપુરારી. કરી પ્રણામ રામ. कैलाशना शिखर ઉપરથી ભગવાન શંકર રામભદ્રને વારંવાર પ્રણામ કરે. કરી પ્રણામ રામ ત્રિપુરારી. કરી પ્રણામ રામ त्रिपुरारी. हर्षि सुधासन गिरा उचारी. हर्षि सुधासन गिरा उचारी. हर्षि सुधासन गिरा उचारी. हर्षि सुधासन गिरा उचारी. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल भवन अमंगल हारी. मंगलना मंदिर अमंगलना नाशक अवधपतिना आंगणाમાં વિહાર કરનારા મારા ઉપર દ્રવીભૂત થાવ એમ કહીને શંકરજી બાર મસ્તક નમાવી અને હવે મુખમાંથી શબ્દ નીકળે. કૈલાસ ઉપરથી શંકરના મુખમાંથી નીકળેલો પ્રથમ શબ્દ કયો હતો? એ તુલસીજીએ પકડી લીધો. क्या बोले शिव? जब बोले उच्चारण किया तो ये चौपाई फूट पड़ी. धान्य धान्य गिरिराज कुमारी. धान्य धान्य गिरी. सब गाइए. आज धान्य धान्य गिरी राजकुमारी. धान्य धान्य गिरी राजकुमारी.
સમાન નહીં તારી तुम समान नहीं परोपकारी तुम સમાન નહીં તારી तुम समान नहीं परोपकारी धन्य हो आम शंकर भगवान पार्वती ने धन्यवाद आपवा लाग्યા તમારા સમાન કોઈ પરોપકારી નથી આપે બહુ મોટું કામ કર્યું દેવી બે વખત ધન્ય ધન્ય બોલ્યા ત્રણ વખત નથી બોલ્યા નહીતર આપણે ત્યાં નિયમ ત્રણ વખતનો ત્રણ વખત કોઈ એક વસ્તુ કહી દે પછી એ કાયમી થઈ કોઈ વસ્તુમાં ત્રણ વાર થાય એટલે પછી એક વાર બે વાર ત્રણ વાર પછી ખલાસ પછી ચાર વાર ને પાંચ વાર ને એમ ન ચાલે ત્રણ વસ્તુ કહી દેવાય પછી ખલાસ પણ શંકરજી અહીંયા બે જ વખત ધન્યવાદ આપ્યા હજી શંકરજીને એમ છે કે મગજમાંથી શંકા પૂરેપૂરી ગઈ કે કેમ એના પહેલા ત્રણ વાર નથી કરવું પણ ઉત્તરકાંડમાં રામાયણ જ્યારે બરાબર એકાગ્રતાથી સતીએ સાંભળી લીધી પછી જે ધન્યવાદનો સમારંભ હતો એમાં કેટલી વાર ધન્ય શબ્દ શંકર બોલ્યા સૌ કુલ ધન્ય ઉમા સુનુ જગત પૂજ્ય સુપુનીત શ્રી રઘુવીર પરાયણ જેહિનર ઉપજ વિનીત અનેક ધન્યવાદ શબ્દ બોલ્યા પણ અહીંયા બે વખત ધન્ય ધન્ય બોલ્યા છે તમે ખૂબ પરોપકારી છો પાર્વતી કારણ તમે મહત્વનું કામ કર્યું શું પૂછે હું રઘુપતિ કથા રે પ્રસંગા પૂછે रघुपति પૂછે હું રઘુપતિ કથા પ્રસંગા પૂછે હું રઘુપતિ सकल लोक जग पावन गंगा 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 धन्य धन्य गिरिराज धन्य धन्य गिरि राजकुमारी धन्य धन्य गिरिराज धन्य धन्य गिरि राजकुमारी आपे भगवानની દિવ્ય કથા મને પૂછી છે જે સમસ્ત લોકને પાવન કરનારી ગંગા છે પાર્વતી મારી જટામાંથી ગંગા જે નીકળી એ તો ભગીરથે પ્રગટ કરાય અને જટામાંથી જે ગંગા વહી એ તો તટવર્તી પ્રદેશોને પાવન કરી શકી પણ આજ તમે મારા મુખમાંથી જે ગંગાનું અવતરણ કરાવી રહ્યા છો એ ગંગા તો સકલ લોક જગ પાવની ગંગા એ તો સમસ્ત લોકોને પાવન કરશે તમે બળભાગી છો રામકથા પૂછીને તમે જગત ઉપર ઉપકાર કર્યો છે દેવી કથા માટે મારો જે અભિપ્રાય છે તે સુનો जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि श्रवण रंध्र यही भवन समाना श्रवण समाना श्रवण रंध्र यही भवन समाना श्रवण रंध्र यही भवन समाना धन्य धन्य गिरि राजकुमारी દેવી જેણે પોતાના કાનથી ભગવાનની કથા નથી સાંભળી એ કાન કાન નથી એ તો સર્પને રહેવાના અહિભવન છે જેણે નેત્રોથી સંતના દર્શન નથી કર્યા એ નેત્ર નેત્ર નથી એ મોરના પીછામાં લાગેલી છાપો છે જે મસ્તક સંત ગુરુના ચરણમાં નમતું નથી એ મસ્તક કડવું તુમડું છે
એ છાતી વજ્ર કરતા પણ કઠોર છે. જે ભગવત ચરિત્ર સાંભળતા પુલકિત ન બને, હર્ષિત ન થાય. આપે બહુ મોટું કામ કર્યું. ભગવત કથા મને પૂછી છે, બિલકુલ સાચી વાત. કલયુગમાં બધું સુલભ છે, બે વસ્તુ બહુ કઠિન છે. સંત દરસ અરુ હરિ કથા, તુલસી દુર્લભ દો. સંત દર્શન અને ભગવત કથા એ દુર્લભ છે. જે જગ્યાએ મળે, જેને મળે તે ધન્ય છે. ત્રણ વસ્તુમાં એને જ પ્રેમ જાગે છે. ભગવાન વેદ વ્યાસનું સૂત્ર છે, જેના ઉપર ઈશ્વરની અતિશય કૃપા થાય છે. કૃપા તો બધા ઉપર છે, પણ જેના ઉપર અતિ કૃપા થાય એને જ ત્રણ વસ્તુમાં પ્રેમ જાગે. પ્રભુ નામ, સંત અને પ્રભુ પ્રસાદ. આ ત્રણમાં અતિ કૃપા હોય પ્રભુની, ત્યારે જ રસ જાગે. પરમાત્માનો પ્રસાદ, એમાં રસ ત્યારે જ જાગે જ્યારે પ્રભુની અતિશય કૃપા. ઘણા માણસો જોજો પ્રસાદનો અનાદર કરે. સમજવાનું એનો દોષ નથી, એના ઉપર ભગવાનની હજી મહત્તી કૃપા ઉતરી નથી. ઘણાને પ્રસાદ આપો તો એમ કે બાળકો ના પીવું, એનો અર્થ એમ કે તારા ઉપર કૃપા નથી. प्रसाद का कभी निरादर मत करिए. प्रसाद का एक अर्थ है कृपा, अनुग्रह वगैरह, उसको हाथ में कबूल करो. प्रसाद. પછી સંત. સંતમાં એને જ રુચિ થાય છે જેના ઉપર પ્રભુની અતિશય કૃપા. अब मोहि भाग, विभीषण कहते हैं सुंदरकांड में, अब मोहि भाग भरोस हनुमंता. अब मोहि भाग भरोस हनुमंता. बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता. बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता. तात मिले मुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई. राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई. लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई. अरे सुंदर और मिले सबगी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई. सुंदर और मिले सबगी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई. सुंदर और मिले सबगी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई. बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता. बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता. बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता. बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता. ભગવાનના પ્રસાદમાં જેના ઉપર અતિ કૃપા હોય એને રસ થાય છે. સંતમાં એને રુચિ જાગે. અને ત્રીજું ભગવન નામ, ભગવત ચરિત્ર, ભગવત કથા, એમાં એને જ રસ જાગે જેના ઉપર પ્રભુની મહત્તી કૃપા ઉતરે. તો ભગવત કથા તમે મને પૂછી છે દેવી. ભગવાન શંકર ખૂબ જ પ્રસન્ન છે. રામ કથા કહેતા પહેલા, યાની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધતા પહેલા ભગવાન શંકર પણ એક ચોપાઈમાં રામાયણનું મહાત્મય ગાય છે. તુલસીદાસજીએ તો રામાયણ માટે મહાત્મય ગાનમાં ઘણું લખ્યું. બાલકાંડમાં શરૂઆતમાં યાજ્ઞવલ્ક મહારાજે 2 ચોપાઈમાં મહાત્મય ગાયું. શંકરજી એક ચોપાઈમાં ગાય કે રામાયણ એટલે શું. રામ કથા સુંદર કરતારી, રામ કથા સુંદર કરતારી. ભવાની મારી દ્રષ્ટિમાં રામ કથા એ બીજું કઈ નથી, 2 હાથની તાળી છે. જેમ પંખીને પથ્થર ન મારવો પડે, એને ઉલાવી ન દેવાય, એને સળગાવી ન દેવાય, ખાલી તાળી મારો ને પંખી ઉડી જાય. એમ રામાયણની કથા સંશય રૂપી પંખીને ઉડાડવામાં 2 હાથની તાળી માત્ર છે. રામ કથા તાળી,
राम कथा सुंदर कर तारी, 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 संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग संशय विहंग उड़ावनिहारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। રામાયણની કથા બે હાથની તાલી છે જે સંશયના પંખીને ઉડાડી મૂકશે, મોહ અને વહેમને ભગાડી મૂકશે. દેવી, તમે બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પણ વખાણ કરતા કરતા કહ્યું એક વાત તમારી મને નથી ગમી. ભલે તમે મોહને વશ થઈને કહ્યું હોય, અજ્ઞાનતાથી કહ્યું હોય, પરંતુ તમે હજી પણ એમ કહો છો કે રામ બ્રહ્મ નથી. એ વાત મને રૂચતી નથી. તુમ જો કહા બ્રહ્મ કો આના, એ ઠીક નથી દેવી. રામ બ્રહ્મ નથી એવી વાત કોણ કરે? પાર્વતી, આંખ ઉપર આંગળી કઈ એવી રીતે આપણે રાખીએ અને પછી આકાશમાં જોઈને કોઈ એમ કહે કે બે ચંદ્રમા દેખાય, તો કોણ માનશે? ચંદ્ર બે નથી, એ તો દ્રષ્ટિ ભેદનું પરિણામ છે. નૌકામાં શરાબ પીને કોઈ બેસે, એક તો નૌકા ડોલે, સમુદ્રનું પાણી ડોલે અને એમાં પીને બેઠેલોય ડોલે. આ બધા જો ડોલતા ભેગા થાય અને પછી એ શરાબમાં ડૂબેલો માણસ એમ કહે કે નૌકા નથી ચાલતી, કિનારો ચાલે છે, તો કોણ માનશે? જગત શાશ્વત નથી, નાશવંત છે, ડોલતું છે. માયાનું જળ પણ ડોલતું છે અને અંદર બેઠેલો મોહને આધીન થયેલો જીવ પણ ડોલતો છે. અને એ કદાચ મોહને આધીન થઈને એમ કહે કે રામ બ્રહ્મ નથી, તો કોણ માનશે? રામ બ્રહ્મ, શંકરજી કહે રામ કોણ છે સાંભળી લો. બિલકુલ સ્પષ્ટતા કરી છે. પાર્વતી, જેને જાણ્યા સિવાય આ જગતમાં હજી માનવીએ કંઈ નથી જાણ્યું, અને એ એક તત્વને જાણ્યા પછી જગતમાં કશુંય જાણવાનું બાકી નથી રહેતું. એક એવું તત્વ છે જેમાં કોઈ વસ્તુ નાખવાથી વૃદ્ધિ થતી નથી, કંઈ લઈ લેવાથી ઓટ નથી આવતી. એ તત્વ રામ બ્રહ્મ પર મારથ રૂપા, રામ બ્રહ્મ જે બાર બાર પ્રતિપાદિત થયું છે રામાયણમાં, સાક્ષાત બ્રહ્મ છે, સાક્ષાત સૂર્ય છે. જેમ સૂર્યની આગળ સૂરજ ન હોય એટલે આપણને એમ થાય કે રાત્રિ પડી, અને પાછો સૂરજ આવે ત્યારે એમ થાય કે સવાર પડ્યું. બાકી સૂર્યની આગળ સવારનો પ્રશ્ન જ નથી. એ જ્યાં જાય ત્યાં દિવસ ઈ દિવસ છે, ત્યાં રાત્રિ હોતી જ નથી. માટે શંકરજી કહે છે રામ સચ્ચિદા નંદ દિનેશા, રામ સચ્ચિદા નંદ દિનેશા, નહીં તહું મોહ નિશાલવલેશા, નિશાલવલેશા, નહીં તહ મોહ નિશાલવલેશા, નહીં કહો સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. સાક્ષાત અનેક સૂર્યો એના દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, ત્યાં મોહની રાત્રિને સ્થાન નથી. પાર્વતી, સાક્ષાત બ્રહ્મ છે. બીજું તો શું કહું દેવી, વેદ અને શાસ્ત્રો પોતાની મતિ પ્રમાણે જે તત્વ માટે આમ બોલ્યા છે. બીનું પદ ચાલાઈ સુનાહી બીનું કાના, બીનું પદ ચાલાઈ કર બીનું કરમ કરે વિધિના,
ચાલી શકે. ઈશ્વરને પગની જરૂર નથી. પગ વગર ગતિ કરે. સરિતાને કિનારે બેઠા હોઈએ અને સરિતા પોતાની મસ્તીમાં દોડતી હોય તો એમ નથી લાગતું કે ઈશ્વર પગ વગર દોડી રહ્યો છે. અને સરિતાની દોટમાં જેને ઈશ્વર ન દેખાય એને મંદિરમાં બેઠેલા પરમાત્મામાં પરમાત્મા ન દેખાય. ખીલતા ફૂલમાં જેને ઈશ્વર ન દેખાય, સવારમાં વિરાટને તોડી જગતના વિરાટ પડદાને વિદારી અને ભગવાન સૂર્યનારાયણ બહાર આવતા હોય એમાં જેને બ્રહ્મ દર્શન ન થાય એને મંદિરોમાં ઈશ્વર કેટલો દેખાય. તો પરમાત્મા પગ વગર ચાલે. અથવા તો ઘણા મહાત્માઓએ આનો અર્થ એમ કર્યો, બીનું પદ ચલઈ. ભગવાનને કોઈ પદની જરૂર નહીં, એને પદ વગર ચાલે. પદ પ્રતિષ્ઠાની જરૂર નહીં. એને આ પદાધિકાર આપો તો એવું કંઈ નહીં. ભગવાનને પદ વગર ચાલે. કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે પદાધિકાર રાખીએ તો પાછું ભૂતપૂર્વ થવું પડે. કારણ કે જેને પદ આવે એને પાછું અમુક સમય પછી પદ જતું રહે તો ભૂતપૂર્વ, આપણે નથી કહેતા ફલાણા ભાઈ ભૂતપૂર્વ ફલાણા. ભગવાને વિચાર્યું પદ સ્વીકારીએ તો ભૂતપૂર્વ થવું પડે ને, એના કરતા પદ લેવું જ નથી. સંત અને ભગવંત કદી ભૂતપૂર્વ નથી થતું. તમે ક્યાંય વાંચ્યું ભૂતપૂર્વ રામચંદ્ર ભગવાન, ભૂતપૂર્વ કૃષ્ણ ભગવાન? નહીં. ભૂતપૂર્વ નરસિંહ મહેતા, ભૂતપૂર્વ મીરાબાઈ, આવું ક્યાંય નહીં આવે. સંતને ને ભગવંતને ભૂતપૂર્વ લાગતું નથી. કારણ કે એ શાશ્વત છે. એ એક્સ ન થાય. એક્સમાં આમ ચોકડી આવે ને એના ઉપર ચોકડી લાગતી જ નથી. એ શાશ્વત છે, કાયમી છે, અચલ છે, અનાદિ છે. તો એને કોઈ પદની જરૂર નહીં. સુનઈ બીનું કાના, પરમાત્મા કાન વગર સાંભળે છે. ઈશ્વર કાન વગર આખા જગતને. કબીર સાહેબ કહે ને કે કીડીના પગનું નુપુર અને હાથીના ગળામાં બાંધેલો ઘંટા બંનેને મારો સાંઈ સાંભળે છે. તો ભગવાન કાન વગર બધાને સાંભળે છે. પુકાર કરો બસ. ત્રીજું, કર બીનું કર્મ કરે વિધિ નાના. ઈશ્વર હાથ વગર બધા કામ કરે. આ માઇક્રોફોન છે એટલે એક વસ્તુ સાબિત થઈ કે આને બનાવનારું કોઈક હશે. કઈ ફેક્ટરીમાં બન્યું, ક્યાં બન્યું, કોણે બનાવ્યું, કોના હાથે આ તૈયાર થયું એ આપણે જાણતા નથી. પણ એક તો નિર્વિવાદ સત્ય છે કે આને બનાવનારો કોઈ હોવો તો જોઈએ જ. કારણ કે આ માઇક્રોફોન છે એમાં જગત જો દેખાય છે, અનુભવાતું હોય તો આને બનાવનારો ક્યાંક હોવો જોઈએ. પણ એના હાથ દેખાતા નથી. જેમાં માઇક્રોફોન બનાવનારના હાથ આપણે જોયા નથી. કરબીનું ઈશ્વર હાથ વગર સૂરજ ઉગે, ચાંદ ઉગે, ધરતી પોતાની ધરી ઉપર ફર્યા કરે, સમુદ્ર પોતાની મર્યાદામાં ગર્જના, હાથ વગર બધું કામ કર્યા કરે. કલાકારની કૃતિ દેખાય, કલાકાર દેખાતો નથી. ચિત્ર દેખાય છે, ચિત્રકાર દેખાતો. ભગવાન હાથ વગર બધું કામ કરે. પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો, રજ લાવ તો ક્યાંથી હશે. કવિ કાગે દલીલ કરી. આખી પૃથ્વીનો માટીનો પીંડો બનાવ્યો. આ માટી ક્યાંથી લાવ્યો હશે? આપણે કોઈ જગ્યાએ પુરાણ કરવું હોય તો બીજી જગ્યાએથી માટી લાવીએ, પણ આખી ધરતીનો ગોળો બનાવ્યો એ માટી લાવ્યો ક્યાંથી? કઈ જગ્યાએથી આને ખાડો કર્યો? પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો, રજલાવ તો ક્યાંથી હશે. પૃથ્વી તણો પીંડો જગ ચાક ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે. જગ ચાક ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં. હાથ વગર બધા કામ કરે. बहुत अद्भुत दलील, सीधी सादी भाषा में.
આકાશના ઘડનારના ઘરને ઘડ્યા કોણે હશે? આ આકાશ જેણે બનાવ્યું હશે એ બનાવનારનું ઘર કેવડું હશે? આકાશ બનાવીને કયા ગોડાઉનમાં રાખ્યું હશે? પેલા આકાશના ઘડનારના ઘરને ઘડ્યા કોણે હશે? અને અવકાશની માતા તણા કોઠા કહો કેવડા હશે? કાળી કાળી વાદળીનો ગોવાળ કેવો કાળો હશે? અષાઢી વાદળાઓ એક પછી એક આવવા લાગે. કવિ કહે એનો ગોવાળિયો કેવો કાળો હશે? કાળી કાળી વાદળીનો ગોવાળ કેવો કાળો હશે? વીણ આંચળે દોહનાર ये गोपाल बैठो क्या हंसे? क्या हंसे? देखा तो नहीं. बहुत सुंदर दलील है, सुनिए. એમાં ક્યારે કિનારી છાપશે? એને ઘેર બીબા કહો કેટલા હશે? એ રંગરેજ બેઠો ક્યાં હશે? આખું જગત ઉત્પન્ન થયું ત્યારથી બધાના ચહેરા બનાવે એના કારખાનામાં બીબા કેટલા? છેતરે નહીં છેતરાય ના. ઈશ્વરના બે કામ, પોતે કોઈને છેતરે નહીં અને કોઈથી છેતરાય નહીં. આપણું એક કામ, સમજી જાઓ, છેતરાવું નહીં, બીજું ચાલુ રાખવું. છેતરે નહીં છેતરાય ના. अब जोनो आड़तियो दिसे सहुना हिसाबो चूकवे ये शेठियो केवो हसे. सहुना हिसाबो चूकवे ये शेठियो केवो हसे. कहे काग सर्जक सर्पनो. જેણે પોતે સર્પ બનાવ્યો હશે એ બનાવનારો કેટલો ઝેરી હશે? કહે કાગ સર્જક સર્પનો કેવો કઠિન ઝેરી હશે. પવને સુગંધ પ્રસરાવતો લાડીલો કેવો લેરી હશે. એ જાણવા જોવા તણી દિલ જંખના ખટકી રही. ये जानवा જોવા તણી દિલ જંખના. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતી અટકી ગઈ. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતી અટકી ગઈ. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે અટકી ગઈ. અંતે હાથ ન દેખાય પણ બધા કાર્યો એના થયા. લોકો ચમત્કાર ચમત્કાર કર્યા કરે ત્યારે હું એક જ મને કહેવાની ઈચ્છા થાય કે આ જગત મોટામાં મોટો ચમત્કાર નથી. માણસ સવારે જાગે તોય બિસ્તરને આમથી આમ કરી નાખ્યો હોય ને આમ આળસ ખાતો ખાતો કોણ આમ બૂમો પાડતો જાગતો હોય. એક જણો જાગે તો કેટલાને આમ પછી ચા તૈયાર કરવી પડે ને આમ કરવું પડે. અને આ સૂરજ રોજ જાગે પણ દુનિયામાં કોઈને જરા પણ વિક્ષેપ કર્યા વગર જાગે. આ ચમત્કાર નથી ન? પશુ પંખી નદી કોઈને જરા પણ અસર કર્યા વગર સૂરજ નીકળે છે. આ ચમત્કાર નથી? કોઈ હાથમાંથી કંકુ કાઢી દે એ ચમત્કાર. એનો અર્થ હું આલોચના નીકળતું હોય તો મને કઈ નીકળે એ તો કરી શકાય જેને એવી વિદ્યા આવડતી હોય. પણ એથી કરીને ચમત્કાર તો આ વિરાટ વહી ચમત્કાર. બીજો કયો ચમત્કાર? માના ગર્ભની અંદર 9 મહિના આપણે કેમ રહ્યા?
આ મોટામાં મોટો ચમત્કાર નથી? માં બધું ખાતી હોય, અંદર કેમ માણસ રહ્યો તમે કલ્પના, અને પાછો જીવતો બહાર નીકળે. આ ચમત્કાર નથી? છતાં ચમત્કાર ચમત્કાર. ઘણાને માતાજી આવે, ઘણાને હનુમાનજી આવે, ખબર નહીં ક્યાંથી આવતા હશે. મને એમ કે આ ભારતમાં જશે, પરદેશમાં નહીં, પણ પરદેશમાં તો 3 ગણા આવે છે કે આ પ્લેનમાં બેસીને ગયા ખબર નથી પડતી. ત્યાં બહુ ધૂણે છે લોકો. એમ આવતું હોય તો આપણને નાય નથી એને આવતું, બાકી કેમ આવે? મને એક જણો મળ્યો, મને કહ્યું મને હનુમાનજી આવે. મેં કીધું આવવા દે, રોકમાં એને અટકાવમાં આવવા દે. ત્યાંથી અટકે તો વાંધો નહીં. મને કહ્યું તમને કઈ આવે? મેં કીધું મને કાંઈ આવતું નથી, તારી દયા આવે છે, મને કાંઈ આવતું નથી. કે તું આ ધંધે ક્યાં ચડ્યો હનુમાનને? હનુમાન કેમ આવતા હશે? મને તો કઈ મગજમાં ઉતરતું. પછી એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. મને કહ્યું હનુમાનજી તો એને જ આવે જેના ખોળિયા પવિત્ર હોય. લે, હવે એ ચોમાસા વગર નાતો નહોતો, એનું ખોળિયું પવિત્ર ને આપણા ખોળિયા અપવિત્ર. એક જણને માતાજી આવ્યા, ધૂણતા હતા. માતાજી ધૂણવાનું આમ જો કે આમ જોવાનો આનંદ આવે, સરસ હોય. 5-7 જણા બેઠા હોય, શરૂ થાય. એકલા કોઈને નથી આવતું. આ કેવી કરુણા! નહીં તો રાતના ધૂણી લેતા હોય તો 1.5 કલાક 12 વાગે, પણ 8 જણા ભેગા થાય તો જ આવે. માને એમ ને કે જેમ વધારે દર્શન બધાને અપાય એમ. એકલા જેટલો વધારે લાભ લોકોને મળે. પછી ધૂણતા. મેં એક ભુવાએ પૂછ્યું કે માં વરસાદ ક્યારે થશે? ધૂણતા કીધું પોષ મહિનામાં. અરે તારે અમને મારી નાખવા જ માં? પોષ મહિનામાં એક તો ઠંડી હોય ને પાછો વરસાદ પોષમાં. ત્યારે માએ ધૂણતા કીધું કે તો પછી ચોમાસાના મહિના ક્યાં? ઈ મને કહો. હવે માને મહિનાની ખબર નહીં. આખા જગતનું કામ કરવાનું હોય ને એટલે ભૂલી ગયા છે માતા. પછી પેલા ભુવાએ કીધું અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો, આસો. કયું જાઓ શ્રાવણમાં થશે. માં કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. મારી કાળી ને કલ્યાણી હો માં, ત્યાં જોગ. શક્તિની ઉપાસના અદ્ભુત છે, પણ એમાં દંભ વધી ગયો. આજની શક્તિની ઉપાસના અદ્ભુત છે, દાવ પ્યાર છે. માડી તન ચારે વેદેવ ખાણી મોરી માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. તને ચારે વેદમાં વખાણી હો માં, અરે મારી ચારે યુગમાં વખાણી મોરી માં, ત્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. તને ચારે યુગમાં વખાણી મોરી માં, કાળીને મારી તું તો શંકર ઘર પટરાણી મોરી માં, શંકર ઘર પટરાણી મોરી માં.
नमः प्रकृत्यै भद्राय अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे शक्ति अद्भुत उपासना है पण एमां दंभ ने चमत्कारोए ते उपासनाने जरा पेलू करी शक्ति की उपासना स्वामी रामकृष्ण की स्वामी रामकृष्ण परम उसकी बड़ी उपासना वही तो रही थी बस काली काली जहां जहां देखो जहां जो त्या माया मां काली ने मां काली ने यज्ञ मां समाणी मोरी मां तू तो दक्ष यज्ञ मां समाणी मोरी के मां काली ने साधुचारम मधुर मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िताकारम विस्तारम नालई संभारम चास्यपारम नंद कुमारम निरख्यादि कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरिधारी जीव गोकुल आवो गिरिधारी जीव गोकुल आवो गिरिधारी जीव गोकुल आवो। ये विराट सबसे बड़ा चमत्कार है અને એના કરતા હજી આપણો નજીકનો દાખલો આપો ઘણા માણસો સૂતા હોય ત્યારે એટલા ચપળ હોય કે આમ કોઈનો પગરવ સંભળાય ને તો એ જાગી જાય ટેલિફોનનું ઘડિયાળનું ટક ટક થતું હોય તો એ જાગી જાય આટલા આટલા આમ પેલા હોય છતાં એના નસકોરા જે બોલતા હોય એ એને ન સંભળાય આ ચમત્કાર નહીં નહીતર 4 આંગળનું છેટું છે કેટલું હતું બાજુમાં કોઈ કઈ પછાડે બોલો જાગી જાય કોણ અવાજ કરે ઊંઘ ઉડી ગઈ પણ તારા નસકોરાનું શું બરાબર ખેંચતો હોય તમે જોજો ઘણાના નસકોરા ટેપ કરી લેવા જેવા છતાં એને કેમ નહીં સંભળાતા એ કમાલ ઘણાની આંખો સુવે ત્યારે ખુલ્લી રહી તો એને કઈ દેખાય કેમ આ બધા ચમત્કાર ચમત્કાર તો માણસો જ કરે એક એક વ્યક્તિના જીવનમાં ચમત્કાર कर बिनु कर्म करे विधिना प्रभु का पूरा ये जगत एक विराट का चमत्कार ही तो है और क्या है आनन रहित सकल रस भोगी ए शिवा भगवान शंकर कहे छे भगवान मुख वगर बधा रसना भोगता छे वाणी वगर समाजना श्रेष्ठ वक्ता छे तन बीनु परस नयन बीनु देखा शरीर वगर बधाने स्पर्श करे छे प्रभु